हेलो आपण मानक नमस्कार मुझे हूँ आपण मानक तृप्ति साहू मोर एटू नेक्स्ट 1213 चैनल को आपण मानक समस्त को स्वागत। तो आसतु आज आम आलोचना करवा फिलोसफिकल फाउंडेशन यूनिट नंबर 3 रे जो आइडियलिज्म अच्छी तार गोटे संपूर्ण प्रश्न उत्तर को आलोचना करवा। तो डेरी नक आम सीधासलख भाव में आरंभ करवा। तो प्रथम आम कौन ना इंट्रोडक्शन को लिखि था। तो ये इंट्रोडक्शन हूँ आइडियलिज्म इज ए मेजर फिलोसफिकल स्कूल दैट बिलीव्स माइंड आइडियाज एंड स्पिरिट आर द अल्टीमेट रियलिटी। इट teaches that the physical world become meaningful only when understood through human consciousness. Idealism has greatly influenced education, ethics and human values. तो कौन ना आदर्शवाद ये गोटे प्रमुख दार्शनिक धारा जो थे कि मन धारणा और आत्मा को प्रकृत सत्य बोली मन कराए। तो भौतिक जगत और मानव चेतना जो आम सब बुझी था सहीटा कौन ना आमर फिलोसफी रे आलोचना कराए। आदर्शवाद शिक्षा नैतिकता और मानवीय मूल्य रे गभीर प्रभाव ये आमर आइडियलिज्मटा पकाई थाए। तो तापर आसला मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद रो अर्थ कौन? द वर्ड आइडियलिज्म कम फ्रॉम आइडिया मीनिंग थॉट और मेंटल परसेप्शन। आइडियलिस्ट believe reality is fundamentally spiritual and mental rather than material। कौन ना आदर्शवाद शब्दटी मुख्यतः कौन आसी आइडिया कौन आसी मुख्यतः आइडिया रू आसी। तो सॉरी कलर होनी कौन मुख्यतः कौन आइडियाज रू पुणी आसलानी कौन तो ब्रश साइज टे बड़ करवा पड़ो से आइडिया रू आसी। तो आदर्शवादी माने मानती जे वास्तवता मूलतः मानसिक आउ कौन ना आध्यात्मिक क्षेत्र रू आसी थाए। सॉरी आदर्शवादी मानती जे वास्तवता मूलतः मानसिक और आध्यात्मिक केवल भौतिक नुहे यहाँ कौन ना मानसिक और आध्यात्मिक होता है। तापर आसला कौन सिंपल मीनिंग साधारण अर्थ रियलिटी इज सेव्ड बाय द माइंड एंड वैल्यूज नॉट जस्ट बाय फिजिकल मैटर। वास्तवता मन मूल्य द्वारा गढ़ी उठे केवल पदार्थ द्वारा नुहे। तापर आसला कौन ना कोर प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म प्राइमेसी ऑफ माइंड। तो प्राइमेसी और माइंड माने कौन मन और आत्मार प्राधान्य। माइंड एंड स्पिरिट आर सुपीरियर टू मैटर। मन आउ आत्मा पदार्थ ठार मध्य उच्च अटे। एग्जाम्पल लर्निंग इज नॉट मेमोराइजिंग फैक्ट्स। कौन ना शिखिबार अर्थ केवल तथ्य गुड़िक मन रखा नुहे यार धारणा कौन यार चिंता कौन सेटा को बुझा होचे प्राइमेसी ऑफ माइंड। तापर आसला एटर्नाल वैल्यूज ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस गाइड लाइफ। कौन ना एटर्नाल वैल्यूर ओडिया अर्थ कौन आम कौन कहीपर शाश्वत मूल्य जो थे कि सत्य सौंदर्य और नैतिकता जीवन को परिचालना करता है। एग्जाम्पल टीचिंग हनेस्टी एज ए लाइफ लॉन्ग वैल्यू इन स्कूल। स्कूल रे सत्यवादिता शिखा जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ रीजन knowledge comes through thinking and reflection। नॉलेज को थ्रू आसी थाए भावना आउ कौन सी रिफ्लेक्शन द्वारा आसी थाए। तो क्लासरूम डिबेट्स टू डेवलप रीजनिंग स्किल। आमर क्लासरूम रे जो सब पिला गुड़क कही था से आमर कौन रीजनिंग स्किल बा तर्क शास्त्र माने तर्क करिवार क्षमताटा वृद्धि पाई थाए। स्पिरिचुअल नेचर ऑफ ह्यूमन्स
ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଗ୍ରୋ ଥ୍ରୋ ମୋରାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ନା ମାନବର ନୈତିକ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବିକାଶ କରିଥାଏ ଏଇ ଆଇଡିଆଲିଜମଟା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଲ୍ଡିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ତ ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପର୍ପଜଫୁଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଲାଇଫ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣ୍ଡ ମିନିଂ ଗାଇଡେଡ଼ ବାଇ ହାଇଜର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। କ'ଣ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ଆମର ଜୀବନ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବାରେ ଏଇର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏନକରେଜିଂ ପର୍ପଜଫୁଲ୍ ଗୋଲ୍ସ। କ'ଣ ନା ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଉତ୍ସାହ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମେଜର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଲିଜମ୍। ଆଇଡିଆଲିଜମ୍ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ। କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଇଡିଆଲିଜମ୍। Subjective idealism states that reality exists only in the mind of the individual. Objects have meaning only when they are perceived. କ'ଣ ଏହା ମାନେ କ'ଣ ଯେ ବାସ୍ତବତା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସେଥିରେ ହିଁ ବସ୍ତୁର ଅର୍ଥ ମିଳିଥାଏ ତ ରହିଥାଏ। ତ ଏର କି ଆଇଡ଼ିଆଟା ଟୁ ବି ଇଜ୍ ଟୁ ପ୍ରିସିଭ୍। ଯାହା ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏ କଲର୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଫର୍ ଅସ୍ ବିକଜ୍ ଆୱାର ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରିସିଭ୍ ଇଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରିସିପ୍ସନ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ନୋ ମିନିଂ। କ'ଣ ନା ରଙ୍ଗକୁ ଆମେ ମନରେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ନଥିଲେ ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଇଡିଆଲିଜମ୍ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶବାଦ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଇଡିଆଲିଜମ୍ ବିଲିଭ୍ସ ରିଲେଟି exist independently but is fundamentally spiritual or universal in nature. Truth is not limited to individual minds. ଏହା କ'ଣ କୁହେ? ଏହା କୁହେ କି ବାସ୍ତବତା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ସ୍ୱରୂପ ନେଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ସତ୍ୟ ଆଉ ସାର୍ବଜନୀନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାର କି ୱାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଅର୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣସ୍ ରିଆଲିଟି। ସାର୍ବଜନୀନ ଆତ୍ମା କ'ଣ ନା ବାସ୍ତବତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇକ୍ ହନେଷ୍ଟି ଆର୍ କନସିଡର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ୍। ଏଇଟା ସତ୍ୟବାଦିତା ପରି ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ତାପରେ ଆସିଲା absolute idealism. Absolute idealism teaches that all reality is part of a single, unfair spiritual whole called the absolute. Everything is incorrect. ଏହା କ'ଣ ଶିଖାଇଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବତା ଏକତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାର ଅଂଶ। ସବୁକିଛି କ'ଣ ନା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ। Keyword reality is one complete spiritual system. ବାସ୍ତବତା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକତା। Example individual experience are parts of a greater universal truth. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସତ୍ୟର ଅଂଶ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ପର୍ସନାଲ ଆଇଡିଆଲିଜମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଦର୍ଶବାଦ। Personal idealism emphasizes the importance of human personality and moral development. It focuses on individual spiritual growth. ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ନୈତିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ମାନବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ମନାଯାଏ। ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ବା
ବାକି ୱାର୍ଡସ୍ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଇଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ। ମାନବର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁଚର୍ସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଚରିତ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଗଢ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଡେଣ୍ଟାଲ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦର୍ଶବାଦ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ explain that knowledge is shaped by the structure of the human mind. We understand reality through mental categories. ତ ଏହା କୁହେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ମନର ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ାଯାଏ। ଆମେ ବାସ୍ତବତାକୁ ମନର ଧାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିଥାଉ। କି ଆଇଡ଼ିଆ ମାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ମନ ଅନୁଭବକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରେ। ତାପରେ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ we perceive time and space through mental understanding not as raw reality. ସମୟ ଆଉ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ମନରେ ବୁଝିଥାଉ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦିଆଯାଉ। ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ସିଧା ଗାର ହଉନି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ଏମ୍ କ'ଣ? ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଆଦର୍ଶବାଦ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ସେଇଟା ସବୁ। ଏମ୍ ମୋରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କ'ଣ ନୈତିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବିକାଶ ହେଉଛି ଏଇ ଆଦର୍ଶବାଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ତା'ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟାକି କରିକୁଲମ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଫିଲୋସଫି ଆର୍ଟ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ଟିଚର୍ସର ମୋରାଲ୍ ଗାଇଡ଼, ମାନେ ନୈତିକର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଦର୍ଶର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ମେଥଡ଼ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଆଉ ଚିନ୍ତନ କରିବାଟା ଏହାର ପ୍ରଣାଳୀ। ତାପରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କ'ଣ ନା ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାଟା ହେଉଛି ଏହାର ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ତାପରେ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ର ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା। ତାପରେ ମେରିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍, ଆଦର୍ଶବାଦର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ବା କ'ଣ ମେରିଟ୍ସ ଡେଭଲପ୍ସ ମୋରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମାନେ ନୈତିକ ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଗଢ଼ିଥାଏ। ଏନକରେଜ୍ ଡିପ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ଗଭୀର ଭାବନାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରିଜର୍ଭସ୍ କଲଚରାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍, ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। ତାପରେ ପ୍ରମୋଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ନିଜର ସ୍ୱନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିକାଶ କରେ ହେଲା। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏମ୍ପାଥି ଆଣ୍ଡ ଏଥିକାଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଛାତ୍ରମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଲିମିଟେସନ୍ ଆଦର୍ଶବାଦ ସୀମାବଦ୍ଧତା, ଲେସ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସ୍କିଲ୍, ପ୍ରାୟୋଗ କୌଶଳରେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। କ୍ୟାନ୍ ବି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲିମିଟେଡ୍ ଆଟେନସନ୍ ଟୁ, ଏଇଟା ମତଲବ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ସରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ରହିଯାଇଛି। ତ ଲିମିଟେଡ୍ ଆଟେନସନ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଅଳ୍ପ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଓଭର ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଥିଓରି ୱିଥଆଉଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଧିକ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସରେ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲା ଆମର ଏଇ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ଟା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ୍। ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଆଦର୍ଶବାଦ ମନ ଆଉ ମୂଲ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ କ'ଣ ନା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାଏ। ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ emphasize the power of mind, values and spirituality in shaping human life. In education, it nurtures character and
intellectual growth. Though abstract at times, its focus on moral values remains essential for holistic development. କିଛି ସୀମାବଦ୍ଧତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ଆଉ ସମଗ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଯେଉଁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ରହିଲି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟରରେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ।